آج رات کو قرآن پاک کی ایک آیت حسبناللہ و نعم الوکیل اور اللہ پاک کا ایک صفاتی نام پڑھ کر سو جائیں۔ صبح اٹھ کر دیکھ لیے گا ہر طرف دولت بکھری پڑی ہوگی۔ اگر یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و کرام، آج کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو، تمام تر پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب اور مستند ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو خلوص دل سے کریں گے اور ان کلمات کو کامل یقین سے پڑھیں گے تو آپ کا مقصد انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس وظیفے کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیا کریں۔ دوستو، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تمام امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں، فضیلتوں اور وسعتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثواب کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اس طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اگر آپ آج کے ہمارے اس وظیفے کو بھی بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش خود بخود ہی پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ناظرین و کرام، سب کام چھوڑ کر میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بٹوے پر، اپنے پرس پر، اپنی الماری پر، اپنی تجوری پر، اپنے دکان کے گلے پر یا اپنے گھر پر، غرض کہیں پر بھی ایک مرتبہ پھونک مار دیں، ایک مرتبہ دم کر دینا۔ رزق کا اگر طوفان نہ کھڑا ہو جائے تو مجھے کمنٹ میں پھر مجھے کہنا کہ ہمیں رزق نہیں ملا، لیکن جس ترتیب سے میں یہ عمل آپ کو بتاؤں گا، یہ وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، کئی سالوں پرانی کتاب سے نکالا ہوا یہ نایاب وظیفہ ہے، یہ مجرب وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہیں اور اگر چاہتے ہیں کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے تو اتنی برکتیں نازل ہو جائیں، گھر کے اندر اتنی آپ کو دولت مل جائے کہ اتنی آپ لوگوں کو شہرت مل جائے کہ پیسہ ہی پیسہ ہو جائے، آپ کے پاس آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے لیکن پیسہ ختم نہ ہوگا۔ بٹوے پر، الماری پر، جیب پر، دکان کے گلے پر پھونک مار دینا، کبھی خالی تو دور کی بات رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے۔ آپ کی سوچ جیسے ختم ہو جائے گی، سمجھ آپ کی ختم ہو جائے گی کہ یہ پیسہ کیسے آ گیا، کہاں سے آ گیا۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایسی صورت کا وظیفہ بتائیں گے کہ بے روزگاری نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نوکریوں کا وسیلہ بنا دیا، کاروبار حضرات نے کیا تو اس کے پاس کسٹمر کی لائن لگ گئی۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے۔ اگر 3 روز اس وظیفے کو احسن طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جو رزق کے مسائل ہیں حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، رزق کی رکاوٹیں، بندشیں دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جن لوگوں نے بھی پڑھا اللہ تعالیٰ نے اسے غنی بنا دیا، جن لوگوں نے بھی اس کو کیا ان کے کاروبار خوب پھلے پھولے۔ آج آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آئے ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے انسان اس کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس وظیفے کو لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، بہنیں، بزرگ سب اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، والدین بچوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، یہ 30ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ مشائخ اور بزرگان دین کہتے ہیں رزق کے اندر جو کامیابی چاہتا ہے، جو دین اور دنیا کے اندر ترقی چاہتا ہے، جو رزق کے اندر برکت چاہتا ہے، اس صورت کو اپنا لے اور اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنا لے۔ یہ وظیفہ صرف 3 روز کا عمل ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی ایک ٹائم مقرر کر لینا ہے کسی بھی نماز کے بعد، اتنے دن جو آپ کو کوئی بتائے یہ عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو جائز حاجت کے لیے کرنا بالکل ٹھیک ہے، اور آپ لوگ اس وظیفے کو اگر کریں گے تو آپ لوگ اپنے خاندان والوں کی بھی مدد کر سکیں گے۔ اور یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ آپ لوگ اگر 3 دنوں تک
लगातार इस अमल को कर लें तो इंशाअल्लाह आपको हर तरह की परेशानी, तंगदस्ती और बरकतें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने करना किस तरीके से है, अमल को ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा फरमा लें। सबसे पहले आपने ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ना है, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आपने ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन किराम, ये दुरूद इब्राहिमी है। इस दुरूद पाक को ही आप लोगों ने अपने विरद ज़ुबा बना लेना है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, जब आप लोग इस दुरूद पाक को एक मरतबा पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक की 10 रहमतें आप पर नाजिल होती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं और 10 दर्जात भी बुलंद कर दिए जाते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमा देता है। इसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और उसके 10 गुनाह और उसके 10 दर्जात भी बुलंद हो जाते हैं। तो आप लोगों ने प्यारे दोस्तों कोशिश करनी है कि दुरूद पाक को कसरत से पढ़ा जाए, तो आपकी परेशानियों से आपको निजात भी मिलती है। इसलिए आपको कोशिश करें कि दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। एक हाजत के लिए, एक वजीफ़े के लिए एक मरतबा आप लोगों ने करना है। दिन में एक हाजत के लिए अगर आप लोग अमल कर रहे हैं तो एक मरतबा पढ़ेंगे। दूसरी हाजत के लिए आप लोगों को दूसरी मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना पड़ेगा। और आपकी अगर 3 हाजतें हैं तो फिर आप लोग 3 बार पढ़ेंगे, 4 हाजतें तो 4 बार पढ़ेंगे, 5 हाजतें तो 5 बार पढ़ेंगे। इस तरतीब के साथ आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, यानी कि हर हाजत के लिए आप लोग अलग अलग दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। आप लोग अलग अलग भी अमल कर सकते हैं। एक बार करना चाहते हैं तो हर किसी को आपने अलग अलग ही पढ़ना है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया। उसके पढ़ने के फौरन बाद ही नाज़रीन किराम, आप लोगों को सबसे पहले सीधे हाथ की उंगली पर पढ़ लें। कोई तस्बीह लेकर पढ़ लें या फिर आप वैसे भी गिन कर पढ़ सकते हैं, तो पढ़ लें। बहुत ही आसान सा वजीफा है। सिर्फ 21 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसके बाद आप लोगों को नाज़रीन जब 21 मरतबा ये वजीफा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ लें, उसके फौरन बाद ही आप लोगों को 21 मरतबा अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम पढ़ना है, या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु। जब 21 मरतबा अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या रज़्ज़ाक़ु पढ़ लें, उसके बाद 7 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ लेनी है। फिर आप लोगों ने सूरतुल कौसर किस तरीके से पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतईनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका वल अब्तर। उसके फौरन बाद नाज़रीन आप लोग सूरतुल इखलास भी 7 मरतबा पढ़ लेंगे। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बाद आप लोगों ने 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ लेना है। उसके बाद जो आप लोगों ने अव्वल दुरूद पाक पढ़ा, जितनी बार भी उतनी बार ही आप लोग आखिर में भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आप लोग इस अमल को करेंगे। और अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो, कोई हाजत हो, कोई तंगदस्ती हो, तो इस अमल को आप लोग इस वजीफे को कर लें। इंशाअल्लाह आपको बेशुमार की आसानियाँ मुयस्सर होंगी। तो जो लोग भी दुआ के लिए कहते हैं, अल्लाह पाक उन सब की नेक हाजतों को पूरा फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको हमेशा सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग भी इस वजीफे को करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख के ज़रूर भेज दें, इंशाअल्लाह उनके लिए दुआ की जाएगी। और जो लोग भी मुझसे बार बार कमेंट सेक्शन में कहते हैं हमारे लिए दुआ क्या करें, अल्लाह पाक उन सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह पाक उन सब को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक उन सब को हर नेक काम में, हर उनके नेक अमल में अल्लाह पाक उनको सल्फ़ सालिहीन की जमात में शामिल भी फरमाए। और अल्लाह पाक उन सब के रिज़्क़ में बरकतें, वुसअतें, सलामती भी पैदा फरमाए। अल्लाह पाक उन सब को हमेशा अपना फरमा बरदार रखे। अल्लाह पाक उन सब के बच्चों को नेक सालेह फरमाए। अल्लाह पाक उन सब को अपने वालिदैन का फरमा बरदार बनाए। अल्लाह पाक उन सब को 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर एक नए अमल के साथ, एक नए वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।